मानोना जुलाइ दाननि गोलोम बोथोरनि पार्लियामेन्ट बाजेटआव जोङो 125 एमेन्डमेन्ट बिलखौ पास खालामनो थांगासिनो আমার হাগলামা মহিলা হিসাবে স্যারে আহি ফিতা কাটি গেছে আমি ভাবিছিলো যে সরকারি ইউনিভার্সিটি এত खुलुमबाय लोगोफोर वेलकाम टू रमास अफिशियेल इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरायनाय हरनाय थानाय जाबाय दायो आं नोंथांमोननि खाथियावहा मोननै ओरैबायदि इम्पर्टेन्ट आपडेट लानानै फैदों आरो बे आपडेटानो जाबाय फैबाय थानाय एसेम्बलि इलेक्शना जोबनाय लोगो लोगोनो 125 एमेन्डमेन्ट बिला पास जासिगोन आरो बे बिला पास जानाय लोगो लोगोनो बिटिसिनि सिङाव हांगामा जानायखौ जोङो नुनो लागि मोनगोन। बिपिएफ सरकारा दायो फैफिननाया 5 माहल'सो जादों। बे 5 माह जानाय लोगो लोगोनो बिटिसिनि सिङाव थानाय सरकारि हा हुफोरखौ बर' माहारिनि हा हुफोरखौ बिटिसि सरकारा नि हाग्रामानि सरकारा फानमारबाय नामा नैबे खौराङा ओंखारगासिनो। गमायनो हाग्रामानि सरकारा बर'फोरनि मोनखानाय आरो थाखानाय सम्पतिफोरखौ मोनसेनिफ्राय मोनसे फानलांबाय थादों नामा? दायो नै बाक्सा जिल्लायावहा जि हा सरकारि हा दङमोन जायखौ बिथाङा पान्जाबनि मोनसे कम्पानिनो फानबाय। जि हायावहा बिटिसिनि सिङावहा सरकारि इउनिभार्सिटि जानो गोनांमोन दायो बे इउनिभार्सिटिया प्राइभेट इउनिभार्सिटि जानो थांगासिनो। नैबेनि बागै बिटिसिनि सिङाव थानाय गुबुन हारिफोराबो नैबेनि खौरांखौ लानानै बिपिएफ सरकारिखौ सोंख्रिदो आरो बिटिसिनि सिङाव थानाय बर' माहारिफोराबो नैबे खौरांखौ लाना सोंखारिदों। दा नैबे भिडिअ क्लिपखौ आं नोंथांमोननो खिथिनो थांगासिनो। लोगोसे नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामना ला आरो नटिफिकेशन बाटनखौबो अन खालामना ला। प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मोदी बिथां सानैया हाग्रामाखौ अर्डार हरदों। हाग्रामा केवल मात्र मास मोनब्रैनि उनाव नोङो बाजेट खालाम। मानोना जुलाइ दाननि गोलोम बोथोरनि पार्लियामेन्ट बाजेटआव जोङो 125 एमेन्डमेन्ट बिलखौ पास खालामनो थांगासिनो। 125 एमेन्डमेन्ट बिलखौ पास खालामनायनि उनाव भारतनि प्रेसिडेन्टआ सिगनेचार होखांनायनि उनाव जेब्ला आयेन जागोन इन्टारिम सरकार जागोन। जों हाग्रामानि सरकारखौ होखारनो गोसो गैथारा खिन्थु दे जोंना मानव गेदेर जेम्स बिथाङा आं एम जागोन होनगासिनो दङ। जाथों इसोरा आशीर्बाद होथों। नाथाय मास मोनब्रैनि उनावनो हाग्रामानि सरकारा क्रेक। माब्रै क्रेक? आयेन जानाय लोगो लोगोनो इन्टारिम गभर्नमेन्ट जानो थांगासिनो दं। इन्टारिम गभर्नमेन्टखौ सोर सोर सालायगोन? जायफ्रा बै एकर्डआवहाय सिगनेचार होदों। मिस्टार बि सावरायग्रा, मिस्टार गोविंद बसुमतारी, मिस्टार रंजन दैमारी, मिस्टार डॉक्टर धीरेन बर', मिस्टार प्रमोद बर', मिस्टार लरेन्स इस्लारि, लोगोसे उन थांफागोन फेरेंगा मोनाबो। जों दैदेनगोन सरकारखौ जों 6 मासनि उनाव। बे मेसेजखौ नोंथांमोना गामि गामि थांनानै बिमाफ्रा गथ' बायै बायै थांनानैबाबो खोन्थाहैनांगोन। हागोन ना हाया? हायो, हानांगोन। आंनि आइनि रैसुमै राव हारिमु थुनलाइ आसार खान्थिखौ फोथांना लानायनि थाखाय जाय एनडिपिफ्रा 34 बोसोर मुभमेन्ट खालामदोंमोन, आबसुआ मुभमेन्ट खालामदोंमोन, बे एकर्डनि फिथाइखौ जोङो जानो थांनो नांगोन रायजो राजाफोर। আমার হাগলামা মহিলা হিসাবে স্যারে আহি ফিতা কাটি গেছে আমি ভাবিছিলো যে সরকারি ইউনিভার্সিটি ইয়াতে কৰিলে বুলি। পিছত গম পালো পাঞ্জাবৰ বহিৰাগত কোম্পানীক 60 বিঘা মাটি আৰু বিক্ৰী কৰি দিছে তেওঁলোকে। আমাৰ প্ৰমোদ বড়ো ছাৰক তেওঁলোকে সহি বিচাৰিছিলে কিন্তু তেখেতে দিয়া নাই। হাগ্ৰামা ছাৰে আহাৰ চৰকাৰ গঠন কৰিয়ে ৰাতাৰাতি তেওঁলোকে সহি কৰি ইয়াৰে 60 বিঘা আমাৰ লোকেল ল'ৰা ছোৱালী
খেল ধেমালি কৰে, এইখিনিতে গৰু ছাগলী পোহে, এইখিনি জেগা ৰাতাৰাতি তেওঁ বিক্ৰী কৰি বহিৰাগত কোম্পানীক বিক্ৰী কৰি আজি ফলকটো চাই আমি গম পালো যে প্ৰাইভেট এটা ইউনিভাৰ্চিটি ইয়াতে দি আছে আৰু 40-42 হাজাৰ টকা মাহত দিব লাগিব এইখন স্কুলত বা কলেজত। আমাৰ ইয়াতে এইখন বা ইয়াৰে যিকেইখন গাঁও আছে আমাৰ এই ইমান পইচা দিয়াৰ মানুহ ইয়াতে একজনো নাই। বাহিৰা মানুহ আহি ইয়াতে পৰি যাব। কাজে আমি এই বিষয়ে আমি এইটো নামানো। আমাৰ ইয়াতে চৰকাৰী অনুষ্ঠান যদি হয় হওক, নহলে ইয়াৰ পৰা এইখিনি কেঞ্চেল কৰক। আমি ইয়াতে কোনো বহিৰাগত কোম্পানীক বহিবলৈ নিদিওঁ। ইএমজনে তেখেতে ইয়াতে ডাঙৰ ডাঙৰ কৰি ভাষণ দি গৈছে যে আমি কোকৰাঝাৰৰ বস্তুখিনি আছিলে আমি কাটি কুটি ইয়াতে আনিলো। তেওঁ যে ৰাতাৰাতি পইচাৰ বিনিময়ত কোটি কোটি টকাৰ বিনিময়ত যে এইখিনি মাটি আমাৰ ওচৰৰ মাটিখিনি বিক্ৰী কৰিলে, এইটো আমি ফাৰ্ষ্টত গম পোৱা নাছিলো, কিন্তু এতিয়া গম পাইছো। তেখেতক আমি অনুৰোধ জনাও অতি সোনকালে এই মাটিখিনি কেঞ্চেল কৰি কোকৰাঝাৰত দিয়ে বা ক'ত দিয়ে বহিৰাগত তেওঁৰ দেউতাকৰ সম্পত্তিক দিয়ক, আমাৰ কোনো আপত্তি নাই। ৰাজহুৱা সম্পত্তি আমি বহিৰাগত কোম্পানীক বিক্ৰী কৰিবলৈ নিদিওঁ। আমি ইএমজনে গোটেই ষড়যন্ত্ৰ নিশ্চয় ইএমজনে ইয়াতে ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে, পইচাৰ বিনিময়ত এই ষড়যন্ত্ৰটো কৰিছে। প্ৰথম অৱস্থাত ৰাইজক বিপদে পৰিস্থিতি কৰিছিল। তেওঁলোকে কৈছিল যে আমি ইয়াতে আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলো, আমি চৰকাৰী এটা হেৰি কৰিলো, কিন্তু ফলকত ইয়াতে ভালকে উল্লেখ আছে, চবে গম পাইছে যে এইটো পঞ্জাৱৰ বহিৰাগত কোম্পানীক তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিছে মাটিখিনি। আৰু 30 বিঘা দিব বুলি পাৰ্কৰ নামত বহিৰাগত কোম্পানীক দিব বুলি আমি শুনি আছো। গতিকে আমি অনুৰোধ জনাও, আমি এই মাটিখিনি কেতিয়াও বহিৰাগত কোম্পানীক দিবলৈ নিদিওঁ। আমি ইয়াৰ আগতে আমাৰ প্ৰথমতে সাংবাদিক বন্ধুসকলক আপোনালোকক আমি ধন্যবাদ জনাইছো। আমাৰ ইয়াত সমস্যাত আহি কিনে বুজ লোৱাৰ কাৰণে আমি আজি ইয়াত প্ৰতিবাদ কৰাৰ উদ্দেশ্য এয়ে যে আমাক এই অঞ্চলৰ মানুহকেইটাক প্ৰথমতে তেওঁলোকে জনোৱা নাই যে ইয়াতে অমলাৰাম শিৱৰাম বড়ো প্ৰাইভেট ইউনিভাৰ্চিটি হ'ব বুলি কৈ কেনে তেওঁলোকে প্ৰথমতে কৈছিল যে ইয়াতে চৰকাৰী ইউনিভাৰ্চিটি হ'ব বুলি কয়। কিন্তু লাষ্টত আমি দেখিলো যে যেতিয়া তেওঁলোকে উদ্বোধন কৰিলে এই কামৰ বিষয়ে, তেতিয়া তেওঁলোকে ৰাতি মানে বস্তুটো আপোনাৰ এই অস্তম্ভটো লগাই কেনে তেওঁলোকে প্ৰাইভেট ইউনিভাৰ্চিটিটো হেৰি কৰি ল'লে। তাৰপিছত আমি ৰাইজসকলে গোটেই চক খাই গলো যে তেওঁলোকে কোৱাটোতো চৰকাৰী ইউনিভাৰ্চিটিহে কৈছিলে, কিন্তু পিছত যাই কিনে তেওঁলোকে প্ৰাইভেট ইউনিভাৰ্চিটিহে বনালে। আমাক প্ৰাইভেট ইউনিভাৰ্চিটি কিয় লাগে? আমাৰ ইয়াত প্ৰাইভেট ইউনিভাৰ্চিটিৰ দ্বাৰা আমাৰ ইয়াতে কি উন্নত হ'ব? আমাৰ কোনো ৰাইজৰতো ইয়াতে কোনো লাভালাভী নহ'ব। প্ৰাইভেট ইউনিভাৰ্চিটি আপোনাৰ 1 লাখ 2 লাখ দি কিনে আমাৰ ইয়াতে এডমিশ্যনৰ কোনো ক্ষমতা নাই। লগতে আমাৰ ইয়াতে কোনো মানুহে কৰ্মসংস্থাপন নাপাব। তেওঁলোকে কি কয় ভায়ানা পাঞ্জাৱ এডুকেশ্যন ফাউণ্ডাৰে আপোনাৰ ইয়াতে কোম্পানী আহিছে, তেওঁলোকে পাঞ্জাৱৰ কোম্পানীক কিয় দিবলৈ? যদি আমি প্ৰাইভেট ইউনিভাৰ্চিটি কৰিব পাৰিলো তেতিয়াহ'লে আমি লোকেল মানুহে কৰিব পাৰিলো হয়। গতিকে আমি এই প্ৰাইভেট ইউনিভাৰ্চিটি মুঠেই নামানো। আমাৰ যদি ইয়াতে তেওঁলোকে চৰকাৰী কিবা ITI, IIT, CITI বা ইউনিভাৰ্চিটি আনক, চৰকাৰী ইউনিভাৰ্চিটি আমাৰ তাত কোনো ক'ব লগা নাই, কিন্তু আমি প্ৰাইভেট ইউনিভাৰ্চিটি ইয়াত হ'ব নিদিওঁ। 6-7খন গাঁও আছে, তেওঁলোকে মুঠেই তেওঁলোকে ইয়াতে ইনফৰমেশ্যন জনোৱা নাই। ইতিমধ্যে হাগ্ৰামা মহিলাৰে ইয়াত ফিটা কাটি গৈছে, তেওঁ কাটি গৈছে, কিন্তু হাগ্ৰামা মহিলা ডাঙৰক মই সন্মান জনাওঁতে এসময়ত সংগ্ৰামী আছিল, কিন্তু তেওঁ যে এনেকুৱা আমাৰ এই বড়ো যিটো অমলাৰাম শিৱৰাম, তেখেত আমাৰ আছিল প্ৰথম ৰমান কি কয় প্ৰথম বড়ো দেৱনাগৰিকৰ কাৰণে সংগ্ৰাম কৰা শ্বহীদ হোৱা তেওঁলোকে ব্যক্তি আছিল। কিন্তু তেওঁ যে এই ব্যক্তিসকলক এনেকুৱা অসন্মান কৰিব, আমাৰ বড়ো জাতিৰ মাজতে তেওঁ এনেকুৱা আঘাত দিব বুলি আমি ভাবাই নাছিলো কেতিয়াও। তেওঁক